लिखा कहते ओदी ताकत दे अगे शैतान शर्मिंदा वा। कौन शर्मिंदा वा? शैतान। शैतान शर्मिंदा वा यीशु मसीह दी ताकत दे अगे। हालेलुया हालेलुया। अब आपदे हत्थां नूं चक्कांगे, आपां प्रार्थना करांगे। अनुग्रह परमेश्वर प्रभु मैं तेरा दास ते दासी मिल के प्रार्थना करदे हां मेरे फादर। अनुग्रह परमेश्वर अज जिंदे भी जन प्रभु आपदे घरां दे विचों निकल के आया पिता परमेश्वर अज सब कुछ तेरी दया तेरी कृपा सब दे उत्ते होवे। आमीन आमीन। इन्हां भैणां दे इन्हां दे भाइयां दे प्रभु तू दुखां नूं तकलीफां नूं जानदा वा। आमीन। अनुग्रह परमेश्वर तुसीं मती 11 ਦੀ 28 ਚ लिखिया कि थके हुए भारे दबे हुए मेरे कोल आओ मैं तुहानूं आराम दूंगा। अनुग्रह परमेश्वर अज सचमुच इन्हां दी थकावट इन्हां दा बोझ इन्हां दा भार प्रभु तू चक लिया वा। आमीन। ग्लोरी फादर उन्हां दे दिलां ते गोडियां नूं जंचना परमेश्वर मा। आमीन। अज सेव ना जाण अज खाली हाथ ना जाण प्रभु। आमीन। अनुग्रह परमेश्वर तेरे जलाल तेरे अभिषेक दे द्वारा प्रभु अज शैतान दा जूआ टुटे। आमीन। जब शैतान दी जिन्नियां भी योजनावां इन्हां दे जीवन दे विच बणीਆਂ ने प्रभु सारियां रद्द हो जाण। आमीन। तेरी दया तेरी कृपा अज सब दे उत्ते होवे। आमीन। तू सच्चा ते वफादार परमेश्वर। आमीन। प्रभु यीशु जी मैं धन्नवाद करदा कि थोड़ी लाइट थोड़ी चमक इस कलीसिया ते पै चुकी है। आमीन। ए रूहां नूं प्रभु मैं बंद लावां। आमीन। ए रूहां नूं प्रभु शैतान दी चलाकी कोई भी चरा ना सके। आमीन। पैरां थले कुੱਟ दिंदा मैं गंदियां रूहां नूं जो चोर आ भेडां चराउण वाले ओ चोरां नूं मैं पैरां थले कुੱਟ दिंदा। आमीन। अनुग्रह परमेश्वर सचमुच ए भेडां ते तेरा मैं पवित्र लहू छिड़क दिंदा। आमीन। अनुग्रह परमेश्वर तेरी दया नूं तेरी कृपा नूं मैं रिसीव करदा कि ए तेरी बेटे बेटियां से हो चुकी है। आमीन। यीशु दे नाम। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाओगे सारे जने अपने शरीर पे। परमेश्वर जेड़ा अपना और न्यायी परमेश्वर जेड़ा परमेश्वर हो न्यायी परमेश्वर किसी की पक्षपात नहीं करता है। की नहीं करता हो पक्षपात नहीं करता किसी की लिहाज नहीं करता है और न्याय करता है। आमीन आमीन। आज वो न्याय करूंगा जिन्हें दिल तो आनंदित होकर खुश होकर आया प्रभु उन्हें ते दिया। आमीन आमीन आमीन। एक हुंदा वा दिल तो घरों तैयार होकर आना कि अज मैं चर्च जाना वा अज प्रभु मेरे ते दिया करूंगा। एक हुंदा वा चल जा जाके देखने बड़ा सुना महिमा बड़ी सुनी है बड़े यीशु मसीह दी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज तुसी उस यहोवा उस परमेश्वर कोले आए हो जेड़ा इस दुनिया ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। आमीन आमीन आमीन। आओ दी महिमा बड़ाई वास्ते एक भजन ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दी आराधना खड़के करेंगे अपनी जगह पे खड़े होवांगे। हालेलुया हालेलुया। अपने दोनों हाथ सुरक्षित स्थानों पर उठाते परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਚੁਸਤ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੋਏ ਆਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ? हालेलुया। सारे बोल रहे हैं कि परमेश्वर में खुश होना चाहता हूँ। बोला कि परमेश्वर में खुश होना चाहती है मैं खुश होना चाहता हूँ। हालेलुया। तो जिंदा परमेश्वर के नाम की तारीफ मारेंगे। हालेलुया हालेलुया। कमियां हुण ना 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 कमियां हुण ना ना Yeah.
हालेलुया एक प्रभु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੌਬਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਸਿਗਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕੜੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮੇਨ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੇਂਗੇ ਦਫਨਾਏਂਗੇ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤਾਰੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ 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 ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਮ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ 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 ਆਮੇਨ
ਗਵਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਥੱਕ ਗਿਆ? ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਮੈਨੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु की आराधना करनी है, खड़ के करोगे या बैठ के करोगे? नाले कहते थक गए हो, नाले आमीन बोलते पे हो। हालेलुया। जो सुते पे से एक बार मैं फिर तो कहनी है जो थक गए ने उसी दिन बोलेंगे आमीन। इधर नहीं थकी है कि भैन थक गई ने। हालेलुया। एक बार फिर तो जो थक गए ने उसी दिन बोलेंगे आमीन। हालेलुया। सारी ने अपनी जगह पे बैठोगे। हालेलुया। बीते दिनों के विच परमेश्वर ने जो भी ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਰਾਦਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਵੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲੂ ਪੰਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਪ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲੂ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਧੂਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਾਦਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈਆਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਹੀਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੀਵਰ ਆ ਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਵਰ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਾਦਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੈਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਰਾਦਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਰਾਦਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ? ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਭਲਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਦੇ ਭਲਵਾਨ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਲਾਲ ਉਤਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਆਮੀਨ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗਵਾਹੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗਵਾਹੀ ਬਣੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗੁਪਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣੂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ
ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਘਰੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਾਜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। बोलो वचन ही परमेश्वर ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਹਦੀ ਆ? ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋਈਆਂ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਰੋ ਪੈਣੀ ਆ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂਗੀ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸੇਂਗੀ। ਆਮੀਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਰਾਹ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰ ਦੇ ਰੁੱਕੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲ ਆਊਗੀ, ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ। ਆਮੀਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ? ਅੱਜ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਵਰਗਦੂਤੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਐਂਜਲ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 70000 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? 70000। ਤੂੰ ਝਾਕਦੀ ਐ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਿਸੂ। ਤੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ? ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਫਲॉप ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲॉप ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਅੰਤਰ ਤੰਤਰ ਧਾਗਾ ਫੂਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਰਗੜਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਭਾਦਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਆਮੀਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਸਮੈਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ,
ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸੰਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਝਾੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਦਮ ਦਊਂਗਾ, ਪਾਵਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਮ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ।
ਵੀ ਹੱਥ ਚਾਹਣ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਨ ਮਾ ਗੰਨ। ਕੀ ਆ ਇਹ ਗੰਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੈਗ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਬਚਨ। ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਇਹ ATM ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆਪ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਝਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲਵੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਗੰਦਾ ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਗਲੋਈ ਪਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਬੋਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਬਿਰਬਾ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਢਣ ਪਾਉਣ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ, ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਆ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਲਿਖੇ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਆਪਦੇ ਕੰਨ ਕੰਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਤਪਤ ਦੀ 7 ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਲ ਪੜ ਲਓ 7 ਦੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7-7 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਨਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਪੇੜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਉਹਦੀ ਨੂਹ ਦੇ ਧਰਮੀ ਵੇਖਿਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਹੋ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਨੂਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਜਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨੂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਦੇ ਨੂਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਭੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਲਿਆਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਘੁਮਿਆਰ ਹੀ ਹੋਵਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਗਾਹ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7-7 ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 7-7 ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਫੇਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਂਗਾ, ਫੁੱਲੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ, ਜੋੜਾ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ, ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਐਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਾ ਕਿ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ, ਲਿਪ ਲਾਉ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੰਭੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਉਤਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਉਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਧੇ ਨੂੰ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੋਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਵਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਖੋਤਾ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਖੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨ ਔਰ 40 ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਭਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਹੋਊਗਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਪਸਾਉਣੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੈਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁੱਟਲ ਦੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੁੱਟਲ ਦੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਐਂਜਲ, ਉਹਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪ ਰਿਹਾ, ਨਾਪ ਰਿਹਾ, ਨਾਪ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਕਹਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਵਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਵਾ? ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿਣ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਸੂਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਾਂਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਬਲਾ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਵਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਬਿਰਸ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਲ ਦਊਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਖਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਾਤੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁਣੀ ਪਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੋ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ, ਤੌਬਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਨੂੰ 2 ਕਦਮ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਨੀ ਨੂੰ 4 ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਨੋਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਨੂਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨੂਹ 600 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਜਲ ਪਰਲੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਨੂਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਪਰਲੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ? ਕਿੰਨੀ? 600 ਵਰ੍ਹੇ। 600 ਵਰ੍ਹੇ, 600 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? 60 ਸਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ? 600 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ 60 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਸਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 102 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 102 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ 102 ਸਾਲ ਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਆ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ
ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੋ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਲੋ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਭੈਣਾ ਘਰੇ ਨਾ ਨੁਕਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮਰਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸੇ ਫੇਲ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੇਲ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੈਕੋਟ ਵਾਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਸ, ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਮਾ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁੱਟਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ 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 ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਭੈਣਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੋਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਤੂਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਕੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੈਨ ਦਿਖਾਤੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬਰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਬਰਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਲॉप ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ? ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁੱਛ ਕੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਨੇਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਨ ਹਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਈਬਲ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਹੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲਿਖਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ, ਕਲਾਮ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਰਿਫਿਊਜ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਫਿਊਜ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਫਿਊਜ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਡ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਫੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਪੱਕਾ? ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਲੈ ਤੇਰਾ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਖੋਲਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਪੱਕੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨ ਦੇਖਦਾ, ਮਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਸਈਆ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਵਸਈਆ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਚੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਲੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਲੱਕੀ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਵੀ ਟੈਚੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਘਰੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਬੂਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਐਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਐਵੇਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣ, ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਗੁਫਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਵਾਂ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦਾ ਮਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਿਆ ਤੇਲ ਮਲ ਮਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਮੈਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਦੀਪੋ ਤੇਰੇ ਸਮੈਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੀਪੂ ਤੇਰੀ ਸਮੈਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੈਸ ਦੀਪੂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਮੀਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਦਰ ਤੇਰੀ ਸਮੈਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸਮੈਲ ਵਾਪਸ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਊਂਗੇ। ਆਮੀਨ ਇੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਊਗਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੋਲੂਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਟਾਰ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਰਾਹ ਖੋਲਤਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ? ਯੈਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ, ਚਿੰਤਾ ਚ ਬੋਝ ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੈਲ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਆਮੀਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਨਰ ਅਰ ਨਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਲੋ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਨੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਤੇ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੀ ਘਟ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਛੱਡੀ? ਘੁੱਗੀ ਛੱਡੀ। ਘੁੱਗੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੇ ਘੁੱਗੀ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਸੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਘੁੱਗੀ ਗਈ, ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ, ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਨੂਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੂਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਘੁੱਗੀ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਰਖਤ ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚੁੰਝ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਛਤਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਂ। ਕੀ ਆ ਮੈਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂਹ ਦਾ ਟੱਬਰ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। अनुग्रह परमेश्वर में तेरा दास प्रार्थना करता पिता परमेश्वर ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨੂਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਪੀੜਾ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਘੁਟਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਲਕੋਰੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਦਾ। ਆਮੀਨ। ਲੂਸੀਫਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਦਾ। ਆਮੀਨ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਟ ਆਵੇ। ਆਮੀਨ। ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਵੇ। ਆਮੀਨ। ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਉਹ ਅੱਖਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਖਮ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ। ਗਰਭ ਖੁੱਲਣ ਪੈਣਾ ਦੇ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।